Hello friends, myself Savita, Patil, Assistant Professor, Government Degree College, Kamalapur. Welcome to the today's session. In my today's class, we shall see the process costing. It is one of the most important chapter for the BCom 6th semester students. In the process costing, we shall discuss the following important points in my today's class. That is the introduction, applicability, where the process costing will be applied in different industries. Then what are the important working notes we have to prepare, and what are the important formulas. That whole things theoretical aspects we shall discuss in my today's class. Now before starting the introduction, now let us see what is the meaning of the process. Here the process refers to the conversion of the raw materials into the finished products. That is what the input into output. Input into output. The product has to pass through the various stages. The stages are known as the process. Very simple. Once again I will explain you. Here the process refers to the conversion of the raw material into the finished products. That is input into the output. The product has to pass through the various stages of the manufacturing. The stages are here going to referred as the process. Okay, this is what the meaning of the process. Here now, the process costing, where it will be applied, in what are the various industries, the applicability of the process costing will be there. Now let us see one by one. Here the applicability of the process costing, that is in the iron and steel industry, automobile industry, textile industry, sugar and paper, cement and chemical. So in these industries the process costing will be applied. Then next let us see the important working notes. That is first let us see here process loss. This process loss consists of what? That is, here the process loss has been classified into two. That is the normal loss and abnormal loss. Okay. Now let us understand the meaning of the normal loss. Here the normal loss is, it is unavoidable. It is totally unavoidable and inevitable. How it arises? It arises due to the natural conditions and the nature of the product. Let us how it arises means it may be arise due to the shrinkage of the product, evaporation, cuttings, spoilage, etc. Here the normal loss will be considered in the two aspects. That is the normal loss with the scrap and the normal loss without scrap. This is regarding the normal loss. Then next we shall see the abnormal loss. Here the abnormal loss arises due to the abnormal conditions, that is such as the fire, breakdown of machines, inefficient management, etc. This is what regarding the meaning of normal loss and the abnormal loss. Now let us understand the various important formulas regarding the losses. Now let us understand the important formulas under the process costing. While solving the problems, we have to go through with the various formulas. Okay. Now let us see one by one. Normal loss. How the normal loss will be calculated? Input into rate by 100. In this we have to consider the normal loss with scrap and the without scrap. Total we have to consider. This is regarding the normal loss. The second most important will be the normal production. That is input minus total normal loss. You have to consider the input and we have to deduct the total normal loss. The third most important will be normal cost per unit. How it will be calculated? Here we have to consider first the total cost. From this we have to deduct the scrap value of normal loss and we have to deduct the normal production. Normal cost per unit is equal to, first you have to consider the total cost, then you have to deduct the scrap value of normal loss, then the divided by normal production. This is regarding the normal cost per unit. Then next will be the quantity of abnormal gain. Quantity of abnormal gain is equal to actual production minus normal production. We have to see what is the actual production and you have to deduct the normal production, will get the quantity of abnormal gain. Then next the
quantity of abnormal loss. How it will be computed means that is the normal production divided by the actual production. We'll do this, we'll get the quantity of abnormal loss. Then next will be the value of abnormal loss. Here for the calculation of the value of abnormal loss, we have to consider the quantity of abnormal loss into normal cost per unit. Value of abnormal loss is equal to quantity of abnormal loss into normal cost per unit. Then next will be the value of abnormal gain. That is quantity of abnormal gain into normal cost per unit. Like this, these are the various important formulas we have to refer under the process costing. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಕಾಮ್ 6th ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ದ ಬಿಕಾಮ್ 6th ಸೆಮೆಸ್ಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಇಂಟು ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಹಂತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕಬ್ಬಿಣದು, ಆಟೋಮೊಬೈಲು, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲು, ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್, ಈ ಥರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವ ಥರ ಲಾಸು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು, ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಅಂತಂದರೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೋರುವಿಕೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು, ಕಟ್ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, 2 ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ದು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಇನ್ನ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಇದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಸಚ್ ಆಸ್ ಏನೇನು, ಫೈರ್, ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂತು, ಮಷಿನರಿಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಲಾಸಸ್, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲಾಸಸ್ ಏನು ಟೈಪ್ ಇವೆ, ಒಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಈಗ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಏನಿವೆ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸಸ್. ಈ ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ 1 by 1. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಬೈ 100. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತಗೋಬೇಕು, ಇಂಟು ರೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಪು ತಗೋಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳಿಬೇಕು ನಾವು, ಟೋಟಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಅದೇ ಥರ ಏನಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್.
ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂತು. ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಏನು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಂಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂತು. ಅದೇ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಇಂಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಈ ಥರ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನು, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಲಾಸಸ್ ಏನೇನಿವೆ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಏನಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇನ್ನು ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Friends, if you have understood my lecture, please subscribe my channel. Thank you.